으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘. 오늘 하나님의 말씀 마태복음 18장 19절 20절입니다. 제가 갖고 있는 신약성경 30페이지에 있습니다. 두 절이니까 우리 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 마태복음 18장 19절 20절 잘 주신 줄 알고 같이 합독합니다. 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 아멘. 참 제자, 진짜 제자 9번째 시간으로 합심하여 구하면이라는 제목으로 할 말씀 선포합니다. 지금 미국 켄터키주 특별히 에스베리 유니버시티에서 놀라운 성령의 이 바람이 불고 또 성령의 역사가 일어나고 있습니다. 학생 및 교직원들 그리고 캠퍼스에 모여드는 수많은 사람들로 인해서 부흥의 열기가 지금도 이 시간에도 한창입니다. 학교 예배실에서 기도와 말씀과 간증과 죄의 고백 그리고 성경을 읽고 침묵하며 기도하는 그러한 사람들로 가득 채워져 있습니다. 그 지역의 사람뿐 아니라 이 소식을 들은 미국 전역에서 온 사람들이 하나님이 하시는 그 일들을 경험하고 또 증인의 모습으로 가고 있습니다. 이것을 다녀온 이것을 직접 경험한 한 기자의 고백이 이렇습니다. 프로그램은 없었지만 완전한 평화가 있었다. 규칙은 없었지만 완전히 질서가 있었다. 많은 감정이 있었지만 감정주의는 없었다라고 기록하고 있습니다. 온전한 성령의 역사가 시작되었고 여러분 계속 진행되고 있습니다. 이러한 교회의 이 예배의 부흥과 시작은 오늘 이 에스베리 유니버시티의 이 켄터키 스테이트에서 일어나는 일만 아니고 초대교회부터 지금까지 성령의 역사는 계속해서 진행되고 있습니다. 1904년에 월즈 부흥을 통해서 모라비안을 통한 영적 운동, 조지 휘필드가 그리고 존 웨슬리가 이끌었던 첫 번째 영국의 대각성 운동이 일어나고 미국의 1907년도에 아주사, 한국의 1907년도에 평양 대각성 부흥의 일들이 일어나고 있습니다. 그리고 지금 곳곳에서도 일어나고 있고 최근에는 2월 8일부터 지금 켄터키 스테이트에서 그런 일들이 일어나고 있습니다. 사도행전 4장 31절에 있었던 그 초대교회의 역사가 여전히 지금도 역사하고 있다라는 분명한 사실입니다. 우리 사도행전 4장 31절, 32절을 함께 같이 읽어보겠습니다. 시작. 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 이 믿는 무리 예배하는 믿는 사람들이 한 마음과 한 뜻이 되어서 지금 놀라운 부흥의 역사의 현장을 우리가 함께 우리 영상을 통해서 잠시 같이 보시도록 하겠습니다.
days-long church service at a private Christian university in Kentucky. Weeks long. Weeks long, you're right. The service started February 8th at Asbury University, February 8th, and it hasn't stopped. Since then, the small school near Lexington has been in nonstop worship, attracting thousands of visitors. This is really just a shocking moment, and people are calling it a historic movement. Nearly 2 weeks of nonstop worshiping at Asbury University in Kentucky. It has now sparked thousands of people to travel to the small private college campus from all over the world to experience what they are calling a Christian revival. And what started as just a normal service on February 8th at the college chapel turned into continuous around-the-clock worshiping. Now, students say something changed in the atmosphere of the room, where participants say they felt a revival of spiritual energy. The word then spread on social media, and since then, tens of thousands have traveled to Wilmore, Kentucky, a town of just 6,000. Honestly, when you walk in here and people are singing and reading scripture and talking and just praying together and just they have smiles on their faces, you really do. Like, the atmosphere in here, like, it's palpable. I mean, it's in the air. The Holy Spirit is here. Now, this movement, it has led to the emergence of several other revivals at college campuses across the nation. It will definitely take a while, with word about the Asbury Revival, the latest one, still traveling around the world. It is suspected there are even more people who are on their way now to the heart of Kentucky, inspired by that massive outpouring that unfolded here over the past 2 weeks, 312 straight hours of joyful worship. Officials estimate the crowd swelled to over 10,000 at times, nearly twice the population of Wilmore. The Asbury Revival hashtag went viral on social media when students here spontaneously kept worshiping after a regular service on February 8th. And as word spread, college students and Christians of all ages began arriving here. The marathon worship ended Sunday night due to growing crowd concerns among local officials. Now only one more campus service for the public is planned for tonight. Many believe this revival has clearly ignited a new spiritual awakening. Oh, I think it's time for people who've come so far from near and far to experience this move to go back to wherever they came from to spread that there. You can't leave something like that and not be changed. With more people likely on their way here, school officials are working to accommodate potential new crowds with possible new worship services for the public somewhere off campus. Officials tell me it is a nice problem to have to deal with too many people wanting to come together to celebrate their faith.
무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 여러분 2월 8일 날 평범했던 똑같은 수요 챔플에서 예배가 끝난 후에 성령께서 말씀하시는 가운데 학생들과 거기에 있는 교직원들이 떠나지 않고 머무르기 시작하며 성령의 강한 인도하심으로 기도하기 시작하면서 그 부흥의 확산이 시작된 것입니다. 여러분 결과론적으로 많은 사람들이 모였다. 우리가 여기에 주목할 수도 있지만 저희들이 주목해야 되는 것은 두세 사람이라는 것. 작은 숫자가 모여서 하나님의 뜻대로 주님의 이름으로 나아갔더니 하나님께서 하신 일들을 초대교회 역사에서도 지금 21세기를 살아가고 있는 오늘 이 시대에서도 우리에게 그대로 보여주고 계신 것입니다. 오늘 우리가 이 본문을 통해서 합심한다는 것, 합심 기도, 그 기도의 원리를 함께 여러분들과 함께 나눠보기를 원합니다. 여러분 합심 기도의 원리 첫 번째는 뭘까요? 그는 마음을, 말 그대로 합심, 마음을 합한다 라는 의미의 마음을 합해야 된다라는 겁니다. 우리 마태복음 18장 19절 다시 한번 읽어보겠습니다. 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여, 저희들에게 주시는 말씀입니다. 땅에 사는 우리들에게 두 사람이 땅에서 합심하여 기도하라고 이야기합니다. 성도 간의 마음의 합하는 일의 중요성, 하나님을 믿는 백성들이 우리가 어떻게 해야 되는지를 이야기해주는 중요한 구절입니다. 이 합심하여라는 이 원어, 헬라 원어를 보면 심포네소신이라는 단어로 쓰입니다. 이 심포네오라는 이 원형에서 변형된 단어인데 헬라 원어의 의미가 뭐냐면 동의하다, 합의하다 라는 뜻이 심포네소신이라는 뜻입니다. 의견이 일치된 상태를 이야기합니다. 서로 다르지만 의견을 일치한 것이 심포네오라는 뜻입니다. 영어의 교향곡 심파니가 있는데 이 심포네오에서 유래된 단어가 심포니입니다. 한 사람 이상의 사람들이 의견 일치를 통해서 조화로운 상태를 유지하는 것이 합심입니다. 바로 심포네오라는 거죠. 여러분 합심은 쉽게 말해서 나와 다른 사람이 마음을 합치는 일입니다. 여러분 마음을 합치는 일 쉽습니까? 네, 같이 살면서도 쉽지가 않습니다. 그렇죠? 우리의 생각이 다르고 우리의 표현 방법이 달라서 마음을 함께 모은다는 것이 쉽지 않습니다. 그런데 여러분 놀라운 역사가 일어나기 위해서는, 놀라운 힘을 발휘하기 위해서는 합심해야 된다라고 주님은 우리에게 말씀하고 계십니다. 합심 기도는 기도하는 사람들이라면 각자 기도하는 것이 아니라 함께 마음을 모아서 하나님의 뜻을 구하는 것이 합심 기도입니다. 서로 동의하고 합의한 마음으로 의견이 일치되므로 심포니처럼 다른 소리의 악기, 다른 모습일지라도 그것을 아름답게 조화를 이루어내는 것, 일치해서 그 소리를 내는 것, 그래서 하나님께 드리는 것이 여러분 우리가 드리는 목소리 높여 찬양하는 것이 하나님께 드리는 찬양이고, 함께 예배하는 것이 우리가 연합 예배가 되는 것이고, 기도하는 것이 합심 기도가 되는 겁니다. 여러분 교회라는 단어를 우리는 자주 씁니다. 이 교회, 철치라는 용어 대신에 또 이런 단어도 쓰죠. Faith Community, 믿음의 공동체. 저는 이 교회라는 단어보다 조금 더 풀어서 Faith Community를 더 프리퍼합니다. 더 선호합니다. 여러분 이 교회라는 단어가 구약에서는 카할이라는 단어로 쓰였습니다. 그 뜻은 모으다, 불러 모으다. 바로 여러분 교회라는 것은 모이는 것이 교회입니다. 우리가 두세 사람 모이면 그것이 교회입니다. 바로 여러분이 교회이기 때문에 함께하는 예배가 될 수 있고
함께하는 합심기도가 될 수 있는 겁니다. 여러분, 영어로 congregation, assembly라는 이야기를 우리가 단어를 씁니다. 그래서 교단에서 congregational church, 회중교회라는 그 교단이 있습니다. 또 그리고 assembly of God, 하나님의 성회라는 교단도 있습니다. 이 교단들은 이단이 아닙니다. 여러분 참고로 아십시오. 신약에서 이 교회 에클레시아라는 이 단어도 사용되고 있는데 구약의 교회의 의미처럼 불러냄을 받은 자들, 그러니까 저와 여러분들은 불러내어져서 나온 사람들, 바로 에클레시아라고 이야기하는 겁니다. 여러분, 교회는 이와 같은 강한 공동체성을 지니고 있습니다. 우리가 모이는 이 모임이 공동체의 모습입니다. 그러게 모든 성도들이 모이는 이유는 무엇입니까? 서로 마음을 합하는 일입니다. 그리고 힘을 합쳐서 하나님이 주시는 그 비전과 사명을 이루어 나가는 것이 교회 공동체의 정체성이고, 그것이 교회의 아름다운 모습이라는 것을 이야기합니다. 여러분, 교회의 정체성, 그리스도인의 정체성, 참 제자의 정체성, 그것은요 여러분, 마음을 모아서 함께 예배하며, 마음을 모아서 함께 기도하며, 마음을 모아서 함께 봉사하는 일을 한다라는 겁니다. 여러분, 우리 가정이 있습니다. 가정에서 각자의 구성원들이 있는데 각자의 독특한 인격체로서 그 인격체에 맞춰 살아갑니다. 그런데 가족 공동체가, 가족 구성원들이 그 부모와 자녀들이 마음을 함께 모으지 않으면 그 가정은 어떻게 됩니까? 서로 뿔뿔이 되어지면 그런 가정을 속된 말로 뭐라고 얘기하죠? 콩가루 가정이라고 얘기합니다. 그렇죠? 마음이 함께하고 뜻이 함께 모이는, 그래서 질서가 있고 그 가문의 풍습이 있는 것을 여러분 가풍이 있는 가문이라고 이야기하는 반면에 서로 각자 따로따로 상관없이 사는 그 가정을 콩가루 가정이라고 얘기합니다. 교회 구성원의 교회 한 사람 한 사람이 각기 자기 생각만 하고 고집해 나간다면 이것도 속된 말로 콩가루 교회가 될 수 있습니다. 여러분, 우리 속담에 벽짓장도 맞들면 낫다라는 말이 있습니다. 내가 연약하지만, 또 우리 지체가 연약하지만 그 연약함이 함께 모여지면, 마음을 합하면 어떤 일이 일어날까요? 힘이 생기죠. 그리고 그 연약함이 강함으로 나타나게 됩니다. 여러분, 시너지 효과, 시너지 이펙트라는, 우리 시너지 효과라는 말을 씁니다. 이 시너지의 단어를 살펴보십시오. SYN을 보면 with, 함께라는 말입니다. 에너지를 함께하는 게 시너지입니다. 그래서 각자의 에너지를, 각자의 맡은 바를 함께 합할 때 바로 시너지 효과가 난다라고 이야기하는 겁니다. 여러분, 이 시너지 효과는 혼자 내는 게 아니죠. 나 혼자 하는 것이 아니라 함께 하는 것입니다. 우리 가정에서도, 우리 목장교회에서도, 우리 전체 공동체인 지금 이 예배 공동체에서도, 믿음 공동체에서도 혼자 노는 것이 아니라 함께 하는 것입니다. 여러분, 말 한마리가 4톤의 그 짐을 끌 수 있는 힘이 있다고 합니다. 우리가 일반적으로 계산하면 2마리면, 말이 2마리가 끊는 힘은 그러면 8톤이 돼야 되는데, 여러분 몇 톤을 끄는 줄 아십니까? 자그마치 22톤을 끕니다. 몇 배를 끕니까? 엄청난 힘을 발휘하는 것, 이것이 바로 연합이고 합력하는 것이고 합심하는 것입니다. 그럼 마태복음 18장 19절에 오늘 우리가 같이 읽은 이 말씀에 주님이 무엇라고 얘기하셨냐면, truly truly, 진실로 너희에게 이르노니, 우리에게 말씀하십니다. 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면, 여러분 합심기도의 중요한 요소들을 말씀하고 있습니다. 이 합심기도는 나 혼자 열심히 부르짖는 것이 아닙니다. 여러분, 합심기도는 마음을 합해서 함께 부르짖는 것입니다.
아들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 여러분, 여기에 등장하는 인물들을 보십시오. 여자들이 나옵니다. 예수의 어머니 마리아가 나옵니다. 그리고 예수의 아우들이 나옵니다. 여러분, 객관적으로 볼 때 힘도 없고 능력도 없는 사람들입니다. 그런데 중요한 그 말씀을 하시는데, 이 사람들이 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 여러분, 여기에 우리가 주목해야 됩니다. 내가 연약하지만, 우리 지체가 연약하지만 더불어 마음을 같이 할 때, 기도에 힘쓸 때 어떤 역사가 일어나는지, 에스베리 유니버시티에서 일어났던 역사, 여러분 우리 공동체에 일어날 줄로 믿습니다. 진짜 여러분 믿으세요? 저는 그 역사 현장을 보고 있습니다. 우리 자녀들을 보면서 보고 있고요. 그 두세 사람이 모이는 그 작은 목장에서 그 일들이 일어날 줄로 믿습니다. 왜 그렇습니까? 두세 사람이 마음을 함께 모을 때 하나님의 약속이 있기 때문에 그렇습니다. 더불어 마음을 같이 했다. 여러분, 더불어는 단순히 같이 모임과 활동을 한 것을 넘어서 그들이 기도하고 있는 그 내용, 그 내용에 대한 합의하고 있음을 나타내는 겁니다. 사람들이 모였지만 더불어는 무슨 의미입니까? 그 내용에 대해서 우리가 함께하는 이 내용에서 합의해서 함께 오로지 기도에 힘썼다라는 겁니다. 예수님께서 부활하시고 승천하신 후에 그들은 숨어 지낼 수밖에 없습니다. 두려움이 찾아옵니다. 핍박이 있습니다. 그러한 세상과의 반대에 부딪혀 있는 사람들이 모여 있습니다. 연약해 보일 수밖에 없습니다. 그런데 그 주님 앞에, 그리고 그 약속의 말씀에 오로지 기도에 마음을 같이 해서 힘썼다라는 겁니다. 여러분, 그 연약함의 시작이 함께함으로 초대교회에 어떤 일이 일어났는지 우리는 알고 있습니다. 오순절 마가의 다락방에 모인 120문도 사람들이 그 기도하는 목적이 함께 마음을 같이 해서 기도에 힘쓰므로 성령 강림이 임했던 놀라운 사건이 초대교회의 역사의 시작입니다. 여러분, 이 오순절 마가의 다락방에 모인 사람들의 기도하는 목적이 무엇이었을까? 이 사도행전 1장 4절의 말씀 때문에 그랬습니다. 우리 함께 읽어보겠습니다. 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 여러분, 이 학교에서 일어났던 일들, 1,000몇백 명밖에 되지 않는 그 대학교에서 채플에 들어갔던 사람은 그렇게 많지 않았을 거예요. 근데 여러분, 놀라운 사실은 이것을 위해서 기도했던 교수가 있었고, 이 부흥을 위해서 기도했던 학생들이 있었다라는 겁니다. 여러분, 우리가 과정이 있기 때문에 결과가 일어나는 겁니다. 그렇죠? 초대교회도 마찬가지입니다. 눈에 보이는 연약한 사람들의 함께 모이는 과정이 있는데, 그 일을 누가 역사하십니까? 하나님께서 하셨다라는 겁니다. 예, 이 부흥의 역사는 사람이 하는 게 아닙니다. 하나님이 하시는 일입니다. 주님의 명령에 따라서 오로지 한 가지 목적인 성령을 받으려고 사람들이 두렵고 무섭지가 않고 함께 마음을 같이 하며 기도에 힘쓴 것입니다. 합심 기도의 원리는 마음을 합해야 되는 것입니다. 그리고 두 번째는 마음을 같이 하는 것뿐 아니라 힘쓰는 것입니다. 우리 사도행전 1장 14절 함께 다시 한번 보겠습니다. 마음을 같이하여 오로지 힘쓰더라. 여러분, 이 힘썼다는 이 헬라어 단어를 보면 여러분, 그 원어의 뜻은 부지런하다, 끈질기다라는 겁니다. 여러분, 힘을 막 쓰는 게 힘쓰는 것이 아니라 부지런하게 나아가는 겁니다. 누구 앞에요? 하나님 앞에 나아가는 것입니다. 그리고 끈질기게 기도의 자리에 나갈 뿐 아니라 응답 받을 때까지 하는 것이 바로 이 힘쓰더라라는 겁니다. 여러분, 다른 곳에 힘쓰지 마십시오. 어디에 힘써야 됩니까?
모이기를 힘쓰라는 겁니다. 모이기 힘쓴다는 의미는 뭡니까? 부지런히 예배 자리에 나오는 겁니다. 여러분 끈질기게 예배 자리에 나오는 것입니다. 여러분 어디에 힘써야 됩니까? 우리가 기도의 자리에 힘써야 됩니다. 기도에 부지런한 분들이 많이 생긴다면, 기도의 자리에 끊임없이 나오는 우리가 된다면, 여러분 이 약속의 말씀은 그대로 우리에게 될 줄로 믿습니다. 여러분 이런 기도에 대해서 우리 주님이 뭐라고 약속하십니까? 하늘에 계신 내 아버지께서 이루게 하시리라 라고 주님이 약속해 주셨습니다. 그리고 드디어 오순절 날에 기도의 목적을 이루는 놀라운 성령 강림의 역사가 일어났던 그 분명한 역사의 현장이 사도행전에 아주 잘 드러나 있습니다. 여러분이 신약에서뿐 아니라 구약에서도 이러한 역사적인 장면을 볼 수 있는데, 저희가 지금 말씀 묵상하고 있는 우리 새벽마다 하고 있는 사무엘상 7장에 가보면 사무엘이 미스바에서 백성들을 부르는 장면이 나옵니다. 우리 사무엘상 7장 6절을 함께 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그들이 미스바에 모여 물을 길어 여호와 앞에 붓고 그날 종일 금식하고 거기에서 이르되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 하니라. 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스리니라. 이 장면을 통해서 분명히 알 수 있는 사실은 금식하고 회개하고 함께 하나님 앞에 기도했다라는 사실입니다. 이게 무엇을 얘기합니까? 오로지 마음을 함께하여 기도에 힘썼던, 여러분 부지런하게 그리고 끈질기게 하나님 앞에 나아갔던 그 구약의 이스라엘 백성들, 죄악 가운데 있었지만 회개함으로 주님 앞에 나아갔던 사람들을 통해서 하나님의 그 미스바 대각성 부흥이, 그 역사가 일어났던 사실을 구약에서도 우리가 볼 수 있습니다. 이러한 장면들을 성경에서 우리가 곳곳에서 찾아볼 수 있습니다. 다시 돌아와서 마태복음 18장 19절에 성경이 무엇라고 말씀합니까? 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 그들이 누구입니까? 두 사람이 땅에서 합심하여 기도하는 그들을 위해서 하늘의 하나님께서 이루어 주시겠다, 응답해 주시겠다고 말씀하고 있습니다. 여러분 가정이나 교회가 어떤 문제를 놓고 마음이 하나가 되어 기도하는 일이 얼마나 중요한지 말씀합니다. 우리 가정 공동체가, 우리 목장 공동체가, 그리고 전체 우리 공동체가 함께 마음을 모아서 오로지 기도에 힘쓰고 오로지 예배에 힘쓰는 모습이 될 때 하나님은 그것을 그대로 두지 않는다라는 겁니다. 기도하는 그들을 위해서 이루게 하신다고 우리에게 약속하십니다. 이 약속의 말씀을 붙드는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분, 기도, 이 앞에 또 기도하는 사람들 앞에 붙는 수식어들이 우리가 종종 볼 수 있습니다. 엘리야를 통해서 능력의 기도의 사람, 또 우리 5만 번의 기도 응답을 받은 그러한 조지 뮬러의 위대한 기도의 사람 등등, 이런 표현들을 많이 합니다. 사람의 마음을 감동케 하는 기도 등등, 여러분 우리가 그런 묘사하는 수식어들이 있습니다. 이와 같은 기도에 관한 수식어들이 있지만 가장 좋은 아름다운 확실한 기도는 어떤 기도일까요? 어떤 수식어가 여러분들은 가장 듣기를 원하십니까? 저와 여러분들이 듣기 원하는 가장 아름다운 수식어는 응답받는 기도의 사람. 여러분 그 수식어가 제일 좋은 수식어 아닙니까? 뭐 말이 위대하고 아름답고 감동케 해도 응답되어지는 걸 저와 여러분들은 원합니다. 여러분 야고보서 5장에 이 엘리야에 대해서 야고보 기자는 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 함께 같이 읽어보겠습니다. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라.
엘리야는 위대한 기도의 사람입니다. 850대 1의 싸움에서도 이긴 사람입니다. 그런데 더 중요한 게 있지 않습니까? 기도했을 때 응답받는 기도 때문에 그 하나님의 위대함, 또 엘리야가 그렇게 묘사되고 있는 것입니다. 여러분, 주님께서 우리에게 분명히 약속해 주셨습니다. 마태복음을 통해서 7장 8절에 뭐라고 말씀합니까? 우리 함께 읽겠습니다. 구하는 이마다 받을 것이요. 요한복음 15장 7절, 우리 암송 구절이죠. 시작. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 사랑하는 성도 여러분, 이와 같이 주님께서는 하나님의 자녀들에게, 백성들에게 확실하고 분명하게 약속해 주시고 계십니다. 누구든지 주님의 뜻에 합당하게 마음을 합해서 구하기만 하면 반드시 응답해 주시겠다. 여러분, 우리는 축복의 사람입니다. 놀라운 약속을 받은 사람들입니다. 그래서 우리는 당당할 수 있고, 지금은 어떤 일이 일어나지 않을지라도 우리가 담대하게 나아갈 수 있는 것은 이 약속의 말씀이, 이 생명의 말씀이 우리에게 있기 때문에 그렇습니다. 그 약속의 말씀을 붙들고 나아가시는 귀한 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 합심기도의 원리, 마음을 합해야 됩니다. 그리고 마음을 같이 할 뿐 아니라 힘써야 됩니다. 마음을 합하고 힘씁니다. 세 번째 중요합니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 주님의 이름으로 모이는 것입니다. 우리 오늘 이번 주 암송 구절입니다. 20절 함께 같이 선포합니다. 시작. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 우리 주님께서 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그 모임 중에 있겠다라고 약속하신 것입니다. 오늘 우리가 예배하는 예배 공동체로 모인 이유가 무엇입니까? 하나님의 임재하심, 그 내가 너희와 함께 하시겠다고 하신 그 임재를 우리는 그 믿고 이 자리에 함께 주님께 예배하는 겁니다. 여러분, 오늘 이 20절을 통해서 본문에서 교회의 구심점이 누구인지를 분명하게 이야기합니다. 여러분, 교회의 구심점은 목사가 아닙니다. 안수 집사, 권사, 목자, 팀장 한 사람 한 사람이 아니라 교회의 구심점은 누구입니까? 예수 그리스도입니다. 여러분, 교회의 본질은 예수 그리스도입니다. 교회가 교회됨은 예수 그리스도가 예배되어야 되고 찬양되어야 되고 우리가 경배되어야 되는 대상이 예수 그리스도가 될 때 교회는 교회로서의 역할을 하는 것입니다. 그리스도를 중심으로 모여야 함을 보여주는 결정적인 이 말씀이 오늘 20절에 있는 말씀입니다. 유대인들이 율법을 배우고 하나님께 예배하기 위해서 모이는 집회 장소를 회당, 여러분 이 회당이라고 시나고그라고 얘기하는데 이 단어에서 유래되었다는 사실입니다. 내 이름으로 모인 곳, 여러분 내 이름으로 모인 곳은 무엇입니까? 내 이름을 위해서 모인 곳이 되는 것입니다. 바로 여러분 이 내 이름을 위해서 모인 곳에 숫자를 이야기합니다. 많은 숫자를 이야기하는 것이 아니라 두 사람, 세 사람을 말씀하고 있습니다. 여러분 한 가지 목적을 가지고 한 마음을 모이는 것을 의미하는데 여기에 보이는 지향점이 바로 예수 그리스도입니다. In my name. 여러분 우리의 모임은 세상의 모임과 다릅니다. 무엇이 다릅니까? 바로 in his name, in Jesus Christ로 모인다는 겁니다. 예수 그리스도, in the name of Jesus Christ, 예수 그리스도의 이름으로 모이는 것이 예배입니다. 예수 그리스도로 이름으로 모이는 것이 바로 교제입니다. 그냥 와서 먹고 마시고 이것이 아니라 왜 먹고 누구의 이름으로 먹고 마십니까? 예수의 이름으로 모인다는 겁니다. 여러분 오늘 본문은 믿음의 공동체인 교회는 예수 그리스도가 지향이 되어야 할 뿐 아니라 구심점이 되어야 되는 것을 말씀하고 있는 본문입니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인
라고 약속하는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 주님께서는 합심 기도, 힘써 기도하고, 그렇지만 더 중요한 것은 누구의 이름으로 기도합니까? 누구의 이름으로 나아갑니까? 누구의 이름으로 모여집니까? 예수 그리스도의 이름입니다. 바로 그래서 공동체는 믿음의 공동체라고 얘기합니다. 왜 믿음의 공동체입니까? 믿는 대상이 한 분이기 때문에 그렇습니다. 성부, 성자, 성령님을 믿는 그 믿음 안에 모이기 때문에 믿음의 공동체라고 이야기합니다. 코이노니아의 의미는 무엇입니까? 예수님 안에서 떡을 떼고 우리가 함께 기뻐하고 함께 슬퍼하며 함께 위로하고 함께 나아가는 것. 거기에는 예수 그리스도가 늘 중심이 되어야 된다는 것을 말씀하고 있는 겁니다. 오늘 하나님의 영광을 위해서 주할 우리가 필요한 것만 하나님의 뜻대로 가치가 있는 것에 대한 분명한 그 답을 찾고 나가야 되는데, 이와 같은 그 예수 그리스도의 그 확신의 토대 위에서 마음을 같이하고 힘을 쓰고 그 주님의 이름으로 나아갈 때 우리들을 위해서 이루시겠다고 약속하시는 그 놀라운 하나님의 약속이 이루어질 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 모임을 갖습니다. 그 모임을 가질 때 세상의 모임과 구별되는 모임이 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 그냥 모이는 모임이 아니라 예수 그리스도가 찬양되어져야 되고, 예수 그리스도가 고백되어져야 되고, 예수님 때문에 내가 이렇게 살았다라고 간증되어져야 되고, 그 주님의 이름을 찬양할 때 그것이 예배이고, 그것이 아름다운 교제가 되고, 그것이 하나님이 기뻐하시는 공동체가 되는 것입니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 여러분, 그들 중에 있다라는 것은 무엇입니까? 가장 우리에게 주시는 가장 놀라운 축복이고, 우리가 가장 추구해야 되는 우리 신앙의 모습이기도 합니다. 우리 목장 모임에서 또 여러분들 두세 사람 함께 티타임을 하고 모일 때에도 여러분 주님의 이름으로 모이시고, 주님의 이름으로 고백하시고, 주님의 이름으로 나누시는 우리 복된 성도님들 한 분 한 분 되심으로 우리가 합심해서 기도해서 하늘문이 열리며 폭포수같이 부어지시는 그 은혜의 삶으로 살아가시는 이번 한 주간 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 이 시간 같이 찬양 드릴 때 임재라는 찬양